پر کے لیے ہے لور کے لیے کچھ مجھے وہ لاہور کے ساتھ برابر ہے تو یہ لینڈ کے لاہور سے ملا یہ پتہ سے میں نہیں چھوڑا جی ایم صاحب دیکھیں آپ ڈائریکٹ بات دل پہ نہ لیں. میری طرف سے میں تو آپ کو اوپن آفر دے رہا ہوں کوئی سول انجینئر ہو میرے پاس آ جائے ڈاکومنٹس دے وہ اپائنٹ ہو جائے. آپ کی بات کون ہے؟ جی ایم صاحب کے آفس میں جائے گا وہاں پر جی ایس کا بندہ آئے گا اور ان کیسز کی پراپر انکوائری ہوگی. کہتے ہیں جو بندے آ رہے ہیں ان کو ہم رکھیں گے اس ضابطے کے علاوہ ریکروٹمنٹ کمیٹی بنا رہے ہیں آج ہی سے ہم اس کو نوٹیفائی کریں گے. تکلیف کرے تھوڑی سی اس بیان میں چائنیز ڈی ایچ سی ہے اور آپ خود دیکھیں تو اگر پاکستان کے لڑکے ڈیزرو کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ آج کنکلوڈ کریں گے وہ بولوی بھرتیاں نہیں ہوں گی. حال 20 سے 30% کام بھی نہیں ہوا ڈیم کا اور 70% کام ابھی جو ڈیم کا رہتا ہے. تو جتنا بچے کچے مجھے دوں آپ کہہ رہے کہ بچے کچے میں لاہور کو دوں گا لاہور میں 16 بندوں کا اسٹاف ہے ڈی ایچ سی کا 26 بندے نہیں. میں خود کمشنر کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا سینڈ کر لے ہم نے کہا سینڈ نہیں کرتے. کا آدمی یہاں موجود ہے اس میں باہر سے میں بندہ نہیں لے کے آیا. پاکستان میں یہ کھلدیا اور شیوائی بھی ہے. آپ سوشل میڈیا پیج پہ لگائیں وہاں یہ بات بتائیں کہ لوکل کی زندگی میں آؤٹ ڈسٹرکٹ نہیں ہے. پرنسی کا مطلب کیا ہے کہ ایک پروسیجر ہونا چاہیے اس چیز کو پراپرلی ایڈورٹائز ہونا چاہیے. جب ان کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کسی اسٹیج کے اوپر بھی پکا نہیں کیا گیا تو وہ پڑھ کے سائن کرتا ہے. ملے گا اپر پاکستان کو اس کے بعد ملے گا لوگ. انوائرمنٹلسٹ آپ نے باہر سے ڈاکومنٹ سیکشن میں اسٹور کیپر باہر سے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے یہاں پہ چوکیدار باہر ٹیلی فون آپریٹر باہر سے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کک کا ہیلپر باہر سے رکھا ہے. ہم کک کے ہیلپر بھی ہیلپنگ بھی نہیں کر سکتے. اپنے انوائرمنٹلسٹ باہر سے رکھے ہیں. آپ نے جیولوجسٹ باہر سے اپنے کیئر ٹیکر باہر سے رکھے. ڈاکومنٹ سیکشن میں اپنے باہر سے لوگ رکھے ہیں. میں تھوڑا سا کوٹ کرتا جاؤں. جنوری 2019 کے بعد او ایچ ایس میں آپ نے جتنی بھرتیاں کی وہ بیرونی کی باہر سے کیے بغیر اشتہار کے کیے. کون سا اشتہار ہے کہاں پہ؟ سوشل اینڈ ریسیٹلمنٹ انسپیکٹر آپ نے باہر سے رکھے ہوئے ہیں. انوائرمنٹل انسپیکٹر آپ نے باہر سے رکھے ہوئے ہیں. 4 کو کدھر ہے یہ آپ نے باہر سے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے 26 بندے آپ وہ نہیں گن رہے جو لاہور میں داسو ڈیم کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ٹوٹل 26 باہر سے رکھے ہوئے ہیں. ایک پٹواری ہے اس پہ ہمیں وہ اعتراض ہے فقدان ہے. ہم کل بھاشا سے ہو کے آئے وہاں پہ بھی لوگ اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ اعتماد نہیں کیا جا رہا. اعتماد کا فقدان اس لیے ہے کہ جی ہم سب کہتے ہیں میرے ٹینیور میں جو لوکل بندہ ہے میں نے باہر سے نہیں رکھے. ان کے ٹینیور میں میں نے ایک اشتہار نہیں دیکھا ہے. جنوری 2019 کے بعد او ایچ ایس میں آپ نے جتنی بھرتیاں کی وہ بیرونی کی باہر سے کیے بغیر اشتہار کے کیے. کون سا اشتہار ہے کہاں پہ ختم کریں پھر وہ اگلے ملنا اور چائنیز کی طرف جائے اور پھر ہم اگلے ایشوز پہ اس طرح ایک پہ ہمیں ایک تو پہلے یہ ایشو رہ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں جتنی بھی بیرونی بھرتیاں ہیں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں. کوئی بھی ہو جو ڈگری ہمارے پاس ہے یہ نہیں کہ جو ڈگری نہیں ہے وہ نہیں کہتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے ہیں. ایک تو ہماری یہ بات ہے دیکھیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ نے او ایچ ایس کے اوپر جنوری 2019 کے بعد بغیر اشتہار کے نان لوکل بھرتی کر کے آپ نے پچھلے تمام معاہدے ختم کر دیے. لہذا ہم بھی کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے ہیں اور جو باہر سے ہیں ان کو نکال کے ہمارے لوگوں کو بھرتی کیا جائے. اب اس پہ لسٹ اور آئیڈینٹیفیکیشن کی بات اگلی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ہے اور وہ کہتے ہیں یہ نہیں, وہ اگلی ہے. صرف اس پہ آ جائے کہ اگر کل کو ہم دونوں کہیں کہ یہ ہے لیکن ہے 2015 کا 16 کا 17 کا تو کیا آپ اس کو نکالیں گے؟ اس پہ آ جائے. 3 جو ایک بیٹا 2 بھانجے بھتیجے جو لائے ہیں ایک تو یہ تھا. دوسرا میں نے کہا تھا ڈیلی ویجز کے اوپر باہر سے لوگوں کو بھرتی. تیسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ایڈیز ہیں ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ بادشاہ اور جیل خان میں 1 سال کی نوکری کے بعد ان کو پرماننٹ کیا گیا ہے اور متاثر تو یہ بھی متاثر ہے. ان کے خسرے نمبر میں میرے پاس ہے ان کا ثبوت. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پرماننٹ نوکریوں میں چھوٹی ہو بڑی ہو کلاس 4 سے لے کے 16 تک 17 تک ہمارا کوئی کوٹا نہیں ہے. یہ ہم نے 5ویں بات کی تھی کہ اس کا جو اشتہار ہوتا ہے تو بادشاہ ڈیم میں جو ہوا ہے
उस तर्ज का हो कि जिसमें आप लिख दें कि कोहिस्तान के लोगों को लिया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने वावड़े के हवाले से की थी, और भी बहुत सी चीजें थी, तो ये सारी चीजें की थी। फिर हमने चाइनीज की बात की थी कि चाइनीज कंप्यूटर के पास जो बैरूनी लोग हैं वहां पे भर्ती है जो हमारे पास अभी है। और एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, एक फेल टेक्नीशियन है, वो वहां पे काम कर रहा है, टेक्नीशियन की डिग्री, उसके बाद वो डिप्लोमा जो है वो फेल है, लेकिन वो वहां पे काम कर रहा है, हमारे टेक्नीशियन के लड़के फिर रहे। सो ये सारी चीजें हमने के साथ साथ हमने ये कहा था कि हमें इनका डेटा दिए जाए। चलो डीएससी से कोई आप नहीं मानते हैं या माने अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई डेटा तो हमें मिला है, लेकिन वापड़े से हमें डेटा ही नहीं मिल रहा है। वो चीज से हमें एप्लीकेशन हमने दी है सर, एप्लीकेशन आपने उस वक्त कहा था, सो हमने एप्लीकेशन उसी वक्त फॉरवर्ड की थी यहाँ पे आके, उस एप्लीकेशन को कहा गई पता नहीं है। लिहाजा ये बड़ा फोरम बैठा हुआ है, आप अभी से कहते हैं कि इन फॉर्मेलिटीज में जाने के बजाय डेटा हमें जो फराहम करेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे कि यार ये कौन बाहर का है, कौन अंदर का है, और कौन सी चीज हमारे पास है और बाहर से। तो इस चीज के ऊपर आप नहीं आए हैं। डीएससी में जो ग्रेजुएटी का इशू है हमारे लड़कों का, बल्कि सारे डीएससी का है, और उसके अंदर कुछ प्रमोशन का जो इशू है उसके ऊपर भी आप नहीं आए हैं। हमारे यहाँ पर कोहिस्तान में एक खंडिया और शिवाई भी है। मेरे ख्याल में नाइब कासिद को, ड्राइवर्स को, चौकीदारों को डेली वेजेस पे वाबड़ा के अंदर बाहर से भर्ती करके यहाँ पे परमानेंट कर दिए गए हैं। ये मेरे पास एक इतला है सोर्स के थ्रू। एक बार नहीं जीएम साहब देखें, आप डायरेक्ट बात दिल पे न लें, आप थोड़ा सा सुन लें, हमारी बात है, मैं वो करता हूँ। तो हमने कहा ये, दूसरा हमने कहा था कि चाइनीज के अंदर, फिर हमने परसों ये कहा था कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दिया जाए, तो हम देखें तो सही कि आपने जो लोग बाहर से रखे हैं आया वो हमारे पास है कि नहीं, वो चाइनीज है कि वो डीएससी है कि वो वापडा। अब डेली बेसिस पे कितने लोग हैं आपके पास? वो आप एक परमानेंट एम्प्लॉय है वापडा का, वहां से ट्रांसफर होकर आया है, उस पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें ऑब्जेक्शन है न्यू रिक्रूटमेंट पे, और न्यू रिक्रूटमेंट आपने लाहौर में करके इधर लाए हैं तो भी हमें ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे भी की है तो भी हमें ऑब्जेक्शन है। तो हमने तीनों डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कंट्रैक्टर्स है आपके चाइनीज, डीएससी है और आप खुद हैं आपका वापडा। इन तीनों का डेटा हमें प्रोवाइड कर दे। आपका नायब कासिद है, डेली वेजेस पे भर्ती हुआ है आपके जीएम ऑफिस में, यहाँ आके वो रेगुलर हुआ। वसीम है, वो भी नायब कासिद है लाहौर का, ये भी डेली वेजेस पे। आपसे हमने एक ही चीज मांगी है, वो ये है कि आपके पास है कितना, आपने खर्च कितना किया है और बकाया कितना है। एक तो ये डिटेल हमें दे दे। वो 3 जो रिपोर्ट्स 1 महीने की है वो आप इनको दे दें, आप भी इनके साथ जाए, मौके पे भी देखें। अल्लाह पूछेगा, जरूर पूछेगा। हमारी तो बस नहीं पूछती है, हम तो चलो कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह कमजोर किसी से नहीं है सर। हम आपको रिटर्न में सबूत में आपको दिखा रहे हैं कि सर इधर में कुछ हुआ है, और आप लोग कह रहे हैं कि जेल जो है ना ये बस कुरान का हरफ है। तो सर इस पे हम आप लोगों को मेहनत कर सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते सर। तकलीफ करें थोड़ी सी, इस पे आप नजरसानी तो कराएं। जमींदारों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस सिस्टम का सहारा न लिया जाए। डीएससी साहब से कमिटमेंट ये हुई थी जब उन्होंने आगे के कहा कि कंस्ट्रक्शन बंद करने इसकी तहसीलदार हो, उस दिन के बाद हमने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। 3 जो रिपोर्ट्स 1 महीने की है वो आप इनको दे दें, आप भी इनके साथ जाए, मौके पे भी देखें, इस वक्त भी देखें कि रिपोर्ट क्या है, इस वक्त मौके पे क्या है, पेशा आप देख लें, आप इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी के हमें कोई श्योरिटी तो दे। अगर हम गलत हुए हम पीछे हटेंगे, लेकिन अगर रिपोर्ट गलत हुई तो फिर आप जो है उसको पीछे। आज 25 दिसंबर है भी छुट्टी का दिन, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो बात की थी हफीज ने, ईसी में या वापडा में या जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वहां पे जो बंदों को भर्ती किया गया है उसके हवाले से काफी डिटेल में अपने बात की, और इसके साथ साथ जो रिसेंटली जो बंदों को अपॉइंट किया गया था 8, 10 या 12 जो बंदे थे, स्पेशली वो जो थे OHS स्पेशलिस्ट वगैरह, उसके बारे में भी आपने डिटेल में बात की।
اور اس کے بارے میں یہ طے پایا گیا ہے کہ وہ جو پوسٹیں ہیں ان کو دوبارہ ایڈورٹائز کیا جائے اور پھر جو یہاں پہ جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور ایک ٹیسٹ کے تھرو ایک پروسیس کے تھرو ان کو اس میں رکھا جائے گا. اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگر یہاں پہ لوکل کوئی ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہے اور اس کی جگہ باہر سے کسی بندے کو لایا گیا ہے اور وہ جو باہر سے بندہ لایا گیا ہے وہ ایلیجیبل بھی نہیں ہے اس پوسٹ کے لیے اور اس کے پاس وہ جو ریکویزٹ کوالیفیکیشن ہے وہ بھی نہیں ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی لوکل کو جو یہاں پہ ہے جس کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے اور وہ ایلیجیبلٹی ہے اسی کو اس پوسٹ پہ لگایا جائے. اور اس میں میرے خیال سے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر لوکل ایلیجیبل بندہ ہے اس کو اگنور کیا جائے اور اس کی جگہ باہر سے کسی بندے کو لایا جائے. یہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے. مشینری کے حوالے سے بھی آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہاں پر باہر سے بھی مشینری لائی گئی ہے, تو اس کے بارے میں ہماری جب گفتگو ہوئی واقعہ کے اہلکاران کے ساتھ, یہاں پہ گزوبہ کے علاوہ باقی 3-4 اور جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کے پاس جو اویلیبل مشینری ہے وہ تو ظاہری بات ہے ان کی اپنی ہے, لیکن اگر ان کے پاس ضرورت کے مطابق جتنی بھی گاڑیاں ہیں ڈی ایچ سی میں یا کنسٹرکشن کے پاس اور یہاں پہ گاڑیاں ہیں یہاں کے مطابق جو مشینری ہے جتنے بھی یہاں کے, لیکن اگر وہ ایکسکیویٹر یا ڈمپر یا ٹریکٹر یا کوئی بھی مشین وہ جو ڈیٹیل ہے وہ اگر لوکل کے پاس چاہیے تو پھر میرے خیال سے 2014 میں پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا اور 2014 میں انیشیل 38 جو گاڑیاں ہیں جی ایم تھے یہ اس کی کوئی موٹر کار ہندوستان میں یہ بھی ہوتا تھا اس ٹائم بھی کافی مرضی وغیرہ ہوئی گاڑی ہوئی. تو یہ جتنی جو ایڈمیشن میں نے کر دیا آپ کے سامنے کی 18-12 372 اس میں سے 122 نان لوکل سے اور 200 جو ہے یہ لوکل سے. جی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے جب میری بات ہوئی تو جی ایم صاحب نے کہا کہ میں جنوری 2020 کو یہاں پہ آیا تھا کہ 19 کو یہاں پہ آیا تھا اور جنوری 2019 سے لے کر ٹل ڈیٹ کسی بھی نان لوکل کو ان کی موجودگی میں کہ جو کوالیفائڈ نہ ہو اور اس کے مقابلے میں جو لوکل کوالیفائڈ ہو اس کو اگنور کیا گیا ہو. ان 2 سالوں میں کسی ایسے بندے کو بھرتی نہیں کیا گیا کہ جو کوالیفائڈ بھی نہ ہو جس میں لوکل کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو. تو وہ ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. بیسیکلی جو آپ کا سٹانس ہے نا وہ یہی ہے کہ جو بھی
जितनी भी पोस्टें जितने भी बंदों को लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट इनकी सोशल मीडिया पे, एक और सिमिलरली वही एडवर्टाइजमेंट हमारा जो अपना पेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर भी सलाम लगाएंगे। उसके अलावा अगर आपका अपना कोई पेज है तो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा, आप भी उसको अपने सोशल मीडिया के पेज पे लगाएंगे। उसके अलावा बाजार साइड पे, बाजार के अलावा डीसी ऑफिस में फिर जो इनके ऑफिस हैं वहां पर उनको डिस्प्ले किया जाएगा, उसको अवेजा किया जाएगा और जितने भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे आएंगे उसके लिए अप्लाई करेंगे। कि वहाँ की जो कमेटी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की उसमें डिस्कस हुआ और वहाँ पे फिर ये फैसला किया गया कि इनिशियली जो DHQ है इसको हेल्थ फाउंडेशन जो हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना रिलीव हुआ इस अस्पताल को फाल करने के लिए फौरन, क्योंकि अगर हम उसमें जाएंगे तो पहले इश्तिहार होगा, फिर कोई कोई आना नहीं चाहता, कोई स्पेशलिस्ट या कोई सर्जन वगैरह, तो ये हवाले कर देंगे इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हेल्थ फाउंडेशन के हवाले करेंगे। हेल्थ फाउंडेशन इसको कहीं से भी अरेंज कर सकती है, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, सर्जन जो कुछ भी है वो उस हेल्थ फाउंडेशन का काम होगा, ठीक है। और इमरजेंसी बेसिस पे इसके लिए MS बेशक वो लोअर कोस्तान के किसी बंदे को चार्ज देते हैं, मानसरा के बंदे को चार्ज देते हैं, ताकि ये जो प्रोक्योरमेंट है 30 करोड़ रुपए की इस अस्पताल के लिए, जिसमें एक्सरे प्लांट वगैरह जितनी मुख्तलिफ चीजें हैं उसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो हो सके। और ये जो 30 करोड़ है 300 मिलियन रुपए, ये भी लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में DHQ के लिए रखे गए, क्योंकि जो इशू है वो कम्युनिकेशन गैप का है। आपके पास अपनी एक इन्फॉर्मेशन है, इनके पास अपनी एक इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्यों ना हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इनकी इन्फॉर्मेशन है कमेटी के सामने रख दें। कमेटी में आपके भी बंदे होंगे, वापडा का भी होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो उसको ओवरऑल सुपरवाइज करेगा और एक फैक्चुअल पोजीशन हमारे सामने आ जाएगी कि वाकई 26 है या 16 है, वाकई क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, तो वो चीजें मेरे ख्याल से उस लेवल पे क्लियर होगी। इस लेवल पे तो हमने सिर्फ अपने व्यूज को एक्सचेंज करना है कि आपके कंसर्न्स को हमने एड्रेस करना है कि वाकई जो आपके कंसर्न्स है वो किस हद तक जस्टिफाइड है या किस हद तक वो जस्टिफाइड नहीं है। तो वो आपके जो कंसर्न्स थे वो हमारे सामने आ गए और उसके लिए मैंने आपके सामने ये एक सजेशन रख ली। बेशक आप इस पर एक सलाह मशवरा करें।